हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गावो, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गावो। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के हुए उसके नाम की उस यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आमीन, हालेलुया। उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें जिसने नम्र लोगों को शोभायमान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की अपने होठों की स्तुति बलि में आए और परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। कामों में है
हमेशा निरंतर स्तुति होती रहे। उस महान परमेश्वर की निरंतर हम गीत गाते रहे। हालेलुया, क्योंकि वो सारा आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। என் இயேசு ராஜாவுக்கு என்னாலும் ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கத்தக்கதாக, எப்பொழுதும் அவருடைய துதிக்கிற துதி நம்முடைய நாவில் இருக்கத்தக்கதாக இந்த காலை வேளையிலுமாய் அவரை ஸ்தோத்தரிப்போமா? உள்ளம் உவந்து மனம் மகிழ்ந்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் எல்லாருமாய் சேர்ந்து. ஆமென். இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே நீ செய்த நன்மைகளை நித்தமும் நினைக்கின்றேன். கர்த்தாவே நீ செய்த நன்மைகளை நித்தமும் நினைக்கின்றேன். முழு உள்ளத்தோடு உன்னாமோ, முழு உள்ளத்தோடு உன்னாமோ பாடி புகழுவே, நான் பாடி புகழுவே. என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். நெருக்கப்பட்டேன் தள்ளப்பட்டேன், நெருக்கப்பட்டேன் தள்ளப்பட்டேன், நேசர் நீர் அணைத்தீரே. நெருக்கப்பட்டேன் தள்ளப்பட்டேன், நேசர் நீர் அணைத்தீரே. கைவிடப்பட்டு காதறினே, கைவிடப்பட்டு காதறினே, கர்த்தர் நீர் தேற்றினே. ஆஹா, கர்த்தர் நீர் தேற்றினே. என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். இனி நான் வாழ்வது உமக்காக, உமது மகிமைக்காக. இனி நான் வாழ்வது உமக்காக, உமது மகிமைக்காக. உம்மன்பை எடுத்து சொல்லுவேன், உம்மன்பை எடுத்து சொல்லுவேன், ஓயாமல் பாடுவேன், ஓயாமல் பாடுவேன். என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னித்தீரே, நோய்களை குணமாக்கினீ. பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னித்தீரே, நோய்களை சுகமாக்கினீ. எனது ஜீவனை அழிவில் நின்று, எனது ஜீவ
ஜீவனை அழிவில் நின்று காத்து ரட்சித்தீரே, காத்து ரட்சித்தீரே. என் இயேசு ராஜாவுக்கே சேர்ந்து பாடுவோம். ஆமென். என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். ஆஹா ஹல்லேலூயா, 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 ஆமென். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा. तू मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही मेरा रक्षक है खुदावन, तू ही मेरा चट्टान ऊंचा गढ़ है, तेरा ही हम शरणागत है खुदावन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु का नाम हमारे लिए सुखदाई है, उसे हम भजन करते रहें अपने जीवन भर के लिए. क्या आप तैयार हैं? आइए मिलकर उत्साहित से उस महान परमेश्वर की भजन करें. आमीन. सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. और एक बार यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है मिट्टी का परलन, ये जीवन है मिट्टी का पुतला. पानी लड़त गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. पानी बढ़त गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा. पवन चलत चढ़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. पवन चलत उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला. धूप लगत मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. धूप लगत मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई,
भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया, हालेलुया। उस महान पवित्र परमेश्वर के नाम को अपने जीवन भर की हम स्तुति करते रहें, धन्यवाद करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद और अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। Oh, we praise you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. शून्य से लेकर प्रभु ने आपको और मुझको छुड़ाया है। इफिसियों की पत्री कहती है कि संसार की शुरुआत के पहले से ही प्रभु ने आपको और मुझको चुन लिया है। आमीन। हमें नाम लेकर पुकारा है। हालेलुया। वो कितना अनोखा प्यार है, उसका प्यार। हालेलुया। आइए उस प्यार के लिए हम गीत गाएं, भजन करें। आमीन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। मिलकर आमीन। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा
for me, made everything new. He is my everything. He is my all. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. Gave His life for me, made everything new. He is my everything, now He's my all. Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see taste and see that the Lord is good. the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. Like honey in the Like honey in rock, the rock, sweet honey in the sweet honey in rock. the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see Taste and see that the Lord is the good. Lord is good. For He tastes like honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। उन्दन नामम उयर्ത്തുவே, उन्दन नामम उयर्ത്തുவே, उन्दन நாமம் உயர்த்துவே. உம்மை போல யாரும் இல்லை. உந்தன் நாமம் உயர்த்துவே, நாமம் உயர்த்துவே, उन्दन நாமம் உயர்த்துவே. உம்மை போல யாரும் இல்லை. மகிமா हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया दया मुझ पर सदा, पर सदा। तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरे लिए
तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ நல்லவரே, நீ நல்லவர் ராஜா. அனைத்தையும் உருவாக்கினவர், படைத்தவர். உமக்கு ஈடு இணையற்றவர் யாரும் அல்ல ராஜா, நீர் மாத்திரமே. நல்லவரே இயேசுவே, நான் பாடும் பாடலே காரணரே. நல்லவரே இயேசுவே, நான் பாடும் பாடலின் காரணரே. நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவர், ஏழையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர். நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவர், ஏழையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர். துதி உமக்கே, கரம் உமக்கே, புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. துதி உமக்கே, கனம் உமக்கே, புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. உமக்கே துதி, உமக்கே கனம், உமக்கே புகழ் என் இயேசுவே. உமக்கே துதி, உமக்கே கனம், உமக்கே புகழ் இயேசுவே. எத்தனை மனிதர்கள் பார்த்தேனையா, ஒருவரும் உம்மை போல இல்லையா. எத்தனை மனிதர்கள் பார்த்தேனையா, ஒருவரும் உம்மை போல இல்லையா. நீரின்றி வாழ்வேனில்லை உணர்ந்தேனையா. உந்தனின் மாறாண்மை மறவேனையா. நீரன்றி வாழ்வே இல்லை உணர்ந்தேனையா. உந்தனின் மாறாண்மை மறவேனையா. துதி உமக்கே, கனம் உமக்கே, புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. துதி உமக்கே, கனம் உமக்கே, புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. உமக்கே துதி, உமக்கே கனம், உமக்கே புகழ் என் இயேசுவே. உமக்கே துதி, உமக்கே கனம், உமக்கே புகழ் என் இயேசுவே. உமக்கே துதி, உமக்கே கனம், உமக்கே புகழ் இயேசுவே. Presence of Holy प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। Presence of Holy
अनोखा प्यार तेरा है। तू महान परमेश्वर आसमान को छोड़कर धरती पर आया हमें छुड़ाने के लिए। तेरे बहुमूल्य लहू को हमारे लिए तूने खुदावन बहाया है। राजा, तेरे प्यार के बदल में हम क्या दे सकते हैं? अपने आप को हम समर्पण करते हैं राजा तेरी उपस्थिति में। ओ यस, ग्रहण कर हमें। एक्सेप्ट अस ओ गॉड, एक्सेप्ट अस ओ गॉड। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। हमारा उद्धार करता, वायदाओं को पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर हमारे प्यारे परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। வாக்குத்தத்தத்தின் உண்மை உள்ள தேவனுடைய நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்। वायदाओं में विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது। यहोवा भला है, उसका अनुग्रह हमेशा के लिए है। ஆமென், आमीन। எடுத்து வாசிப்போம்। आइए हम पढ़ें। ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்। उत्पत्ति 28वीं अध्याय का हम पलटें। ஆதியாகமம் 28 அதிகாரத்துல उत्पत्ति 28वीं अध्याय में அதுல 13ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன்। 13वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று, நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாகிய கர்த்தர், நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன். உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும். நீ மேற்கேயும் கிழக்கேயும் வடக்கேயும் தெற்கேயும் பரம்புவாய். உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்களெல்லாம் ஆஸ்வதிக்கப்படும்। 13 आयत से लेकर पढ़ते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दाता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। 15वीं आयत। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। ஆமென்। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कहते हैं, நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவது இல்லை என்கிறார்। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा करके यहोवा परमेश्वर कहते हैं। நம்முடைய தேவன் பொய் உரையாத தேவன்। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलता। அவர் மிகவும் உண்மை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார்। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अनेक சமயத்துல நம்முடைய வார்த்தையில உண்மை இல்லை। कई बार हम अपने वचन में, अपने बातों में हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। சில காரியங்களை பேசிவிட்டு நானா பேசினேன் என்று கேட்போம்। कुछ बातों को हम ही बोलते हैं, फिर कहते हैं क्या मैंने कहा क्या। ஆனா நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। சொல்லுகிறார், कहते हैं, நான் உனக்கு என்னென்னலாம் சொன்னேனோ जो मैंने तुझे कहा है அதை செய்யும் அளவுக்கு நான் உன்னை கைவிட போவதே இல்லை என்றார்। जब तक उसे मैं पूरा ना करूं तब तक तुझे मैं ना छोड़ूंगा। இப்படிப்பட்ட நல்ல தேவனை நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறோம்। ऐसे अच्छा परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। அவர் வாக்குத்தத்தத்தின் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார்। वो वायदाओं में विश्वास योग्य परमेश्वर है। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் எப்படி இருக்கிறது என்றால், परमेश्वर की वायदा में कैसा होती है? இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறதா। प्रभु यीशु मसीह में हाँ और हामीन करके है। இன்றைக்கு இந்த யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும்போது, याकूब की जीवन को दरअसल आप देखेंगे तो 1ஆம் வசனத்துல पहला आयत में ஈசாக்கு யாக்கோபை அழைத்து அவனை ஆசீர்வதித்து நீ எழுந்து புறப்பட்டு போய் என்று சொல்லுகிறார்। इसहाक ने याकूब को बुलाया और उन्हें आशीषित दिया और आज्ञा दिया कि तू जाओ करके। 5ஆம் வசனத்துல 5वीं आयत में ஈசாக்கு யாக்கோபை அனுப்பிவிட்டான்। इसहाक याकूब को विदा किया। இந்த யாக்கோபு யாருங்க? याकूब कौन है? ஆபிரகாமுடைய பேரன், अब्राहम का पोता है, ஈசாக்குடைய பையன், इसहाक का बेटा है। अनेक ஆசீர்வாதத்துக்கு சுதந்திரவாளி।
कई आशीषों का वही एक भागीदार है, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளையா இருக்கிறான். वो वायदा किया हुआ संतान है. இவருடைய மூதையார்கள் தேவனோட முகமுகமாய் பேசின ஜனங்கள். उनकी बाप दादों ने परमेश्वर से आमने सामने बातें करते थे. இந்த யாக்கோபு கிட்ட இருக்கிற ஆசீர்வாதம் பெரிய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. याकूब के पास जो आशीष है वो बहुत ही महान है. ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. अब्राहम का आशीष है. அவங்க அப்பா ஈசாக்குடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு. उनका पिता इसहाक का आशीष भी है. இது இல்லாம அண்ணனை ஏமாத்தி வாங்கின ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. इसके बाद जो उनकी अपने भाई से जो लिया है वो आशीष भी उनके पास है. அம்மாவுடைய செல்ல பிள்ளையா இருக்கிறா. अपना माँ का अपना एक प्यारा बेटा भी है. திரளான வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க. उनके लिए कई ज्यादा सेवक भी है. செல்வந்தனா இருக்கிறா. वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था. இந்த மனிதனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையா? ऐसा व्यक्ति याकूब के लिए कैसे परिस्थिति आई? அவங்க அப்பா அவனை கூப்பிட்டு எந்திரிச்சு புறப்பட்டு உடனே போ என்று அர்ஜென்ட் பண்ணுகிறாரு. यहाँ पर उनके पिता इसहाक ने याकूब को बुला भेजा और उनको जल्द ही विदा कर लिया. ஏனென்றால் உங்க அண்ணன் உன்னை கொன்னு போடுவான். क्योंकि तेरा भाई तुझे मारने के लिए कोशिश कर रहा है. நீ இங்க ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்காத. यहाँ पर तुझे 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए. எனக்கு தயவு செய்து புறப்பட்டு போயிட்டே இரு. यहाँ से जल्दी निकल जा. உடனே அவனை பேக் பண்ணி அவனை அனுப்புறாங்க. तुरंत ही याकूब को वहां से विदा करते हुए हम पाते हैं. இப்ப தனிமையில போயிட்டு இருக்காரு. अब अकेलापन में याकूब जा रहा है. வனாந்திரத்துல போயிட்டு இருக்காரு. मरुभूमि में होकर जा रहा है. என்ன நிலைமைன்னு அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. उनको पता नहीं आगे क्या होगा. ஒரு வசதியான வீட்ல இருந்தவன் एक बिल्कुल अपने एकलौता प्यारा बेटा था वो. இப்ப வனாந்திரத்துல अब निर्जल जगह में எங்க போய் சேர போறோம்? कहां जाकर पहुंचेंगे? எப்ப போய் சேர போறோம்? कब पहुंचेंगे? அவனுடைய மாமா லாபான் அவனை எப்படி வரவேற்பார்களோ? उनकी मामा ने लाबान किस तरह इनको स्वागत करेगा? திரும்பி நான் வீட்டுக்கு வர முடியுமா? वापस मैं अपना माँ बाप के पास लौटाऊंगा या नहीं? எங்க அப்பாவை முகத்தை பார்க்க முடியுமா? मैं अपने पिता की चेहरे को देख पाऊंगा कि नहीं? என்று பல ஆயிரம் கேள்விகளோடு அவன் போயிட்டு இருக்காங்க. ऐसे कई सवाल उनके दिल में घूम रहा था. நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் ஒரு பிரயாணத்துக்கு சமமா இருக்கிறது. हमारे हर एक का जीवन भी ऐसे ही एक यात्रा की समान है. நம்மளும் இப்படிப்பட்ட பல கேள்விகளோடு போய் கொண்டிருக்கலாம். हम भी इस तरह कई सवाल के बीच में अपनी इस जीवन को जीते होंगे. இந்த பிரயாணம் எங்க முடிய போகுதுனே தெரியல. पता नहीं ये यात्रा कहां पर खत्म होगा. என்ன எல்லாரும் அனுப்பி விட்டார்கள். सारे लोग मुझे विदा कर दिया. நான் சம்பாதித்த காரியங்கள் எல்லாம் என்னை விட்டு போய் விட்டது. जो मैंने कमाई वो सारी बातें चली गई. நான் நேசித்த இடமெல்லாம் என்னை விலகி போயிட்டேன். जो मैंने प्यार किया सारे लोग छोड़ दिया. என்னோட பெற்றோர்கள் என்னை கைவிட்டது போல இருக்கு. मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दिया जैसे लगता है. ஒரு நாள் ரொம்ப வசதியா இருந்தேன். जरूर एक दिन मैं बहुत ही ऐसा धनी व्यक्ति था. ஆனா இப்போ நான் ஒரு ஒன்றுமில்லாதவனாய் போய் கொண்டிருக்கிறேன். लेकिन अब मेरे पास कुछ है ही नहीं है. இது பல நிலையோடு நீங்க போய் கொண்டிருக்கலாம். ऐसे कई सवाल के साथ आप निकलते होंगे जाते होंगे. இப்படிதான் யாக்கோபு போய் கொண்டிருக்கிற ऐसा ही याकूब जो जा रहा था उसी समय में திடீரென்று இரவு நேரம் வந்தது. अचानक जैसे कि रात आया था. ஒரு கல்லை எடுத்து வச்சு அவர் தூங்க ஆரம்பிக்கிறார். उसी जगह में उन्होंने एक पत्थर को अपने तकिया बनाकर वो लेटा हुआ था. அப்பதான் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கிறார். तब उन्होंने एक दर्शन को देखा. கர்த்தர் வந்து பேசினார். यहोवा परमेश्वर उनसे बातें कर रहे थे. ஹalleluya. हालेलुया. அவங்க அப்பா கூட அந்த நேரத்துல சரியா பேசாம அமைச்சிருக்கலாம். शायद उनके पिता भी उनसे जितना बात किया नहीं जानते हैं. அவங்க செல்ல அம்மா கூட அவன்கிட்ட இவ்வளவு அதிகமா பேசிருக்க மாட்டாங்க. उनके प्यारे मम्मी भी पता नहीं कितना ज्यादा उनसे बातें करी. ஆனா கர்த்தர் அந்த நேரத்துல வந்து பேசினார். लेकिन यहोवा परमेश्वर यहाँ पर उनसे आकर बातें कर रहे थे. என்ன சொல்றார் கர்த்தர்? क्या कहा परमेश्वर ने? अनेक வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லி यहाँ पर कई वायदाओं को उनके पास दिया. நான் உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன். मैं ये सारी बातों को तुझे कहता हूँ. உன்னை நான் கைவிட போவதே இல்லை. मैं तुझे ना छोड़ूंगा. வாக்குத்தத்தங்களை நான் நிறைவேற்ற போகிறேன். ये सारी वायदाओं को मैं पूरा करूंगा. हालेलुया. हालेलुया. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, நான் என்ன விசுவாசிக்கிறேன் हम என்றால் क्या विश्वास करते हैं? இந்த வார்த்தை வெறும் யாக்கோபுக்கு மாத்திரமல்ல, ये वचन केवल याकूब के लिए नहीं இதை है. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் பேசிக் इस கொண்டிருக்கிறார். वचन को सुनने वाले हर एक से प्रभु बातें करते हैं. அந்த வாக்குத்தத்தங்களை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். परमेश्वर की वायदाओं को हम पा चुके हैं. அது நிச்சயமாய் நாம் விசுவாசிக்கும் போது, जब हम विश्वास करते हैं तो வாயினால் அறிக்கை பண்ணும்போது, अपने मुंह से जब अंगीकार करते हैं तो அந்த வாக்குத்தத்தம் என் வாழ்க்கையில் அப்படியாய் நிறைவேறக்கூடியதா वो இருக்கிறது. सारी वायदा में मेरे जीवन में वैसा ही पूरा होती है. இன்னும் வாக்குத்தத்தம்லாம் எப்படி தெரியுங்களா? कैसा है ये वायदा का मतलब क्या है? ஒரு செக் லீஃப் மாதிரி.
यहाँ की एक चेकलीफ के समान है। சைன் போட்டுட்டு கொடுத்துட்டாங்க. जैसे उस पे साइन मारकर आपके पास दे दिया चेक को। இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? अब हमें क्या करना है? அதுல அமௌண்ட் எழுதணும். उसमें हमें लिखना है कितना पैसा करके। அதுல ஒரு நம்ம பேர் எழுதணும். उसमें हमारा नाम भी लिखना चाहिए। பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நேம் அல்ல. आस पड़ोस के नाम को नहीं, என்னுடைய பேரை எழுதி अपना नाम को लिखना है। அதை கொண்டு போய் நான் ஜெபத்துல டெபாசிட் பண்ணும்போது जब उसको मैं प्रार्थना की बैंक में मैं डिपॉजिट करते हैं तो நான் விசுவாசத்துல நான் வெயிட் பண்ணும்போது जब विश्वास में मैं खड़े रहेंगे तो அது என்னுடைய கிரெடிட் ஆகும். तब मेरे खाते पे वो क्रेडिट हो जाती है। அதே போல வாக்குத்தத்தத்தை ऐसे ही इस वायदाओं को என் கையில் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாரு. मेरे हाथों में प्रभु ने दे दिया है। இப்போ நான் விசுவாசிக்கணும். अब मुझे विश्वास करना है, அதை ஜெபிக்கணும். प्रार्थना करनी है, அதை நான் வந்து அறிக்கை பண்ண வேண்டும். उसे अंगीकार करना है வெயிட் பண்ண வேண்டும். और मुझे इंतजार करना है। நிச்சயமாய் நடக்கும். जरूर वो होगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। ஆபிரகாமோட லைஃப் நீங்க பாக்கும்போது अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो 75 வயசுல கர்த்தர் அவனை அழைக்கிறார். 75 उम्र पर प्रभु ने उन्हें बुलाया। ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கர்த்தர் அவனோட பேசுவார். हर एक क्षेत्र में प्रभु ने उनसे बातें करते हैं। ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கர்த்தர் வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்துட்டே இருப்பார். हर एक क्षेत्र में प्रभु ने उनसे वायदाओं को देते रहते हैं। அள்ளி அள்ளி கொடுப்பார். वो भर भर के देते हैं, ஆனா ஒண்ணுமே நடக்கிறது மாதிரியே தெரியாது. लेकिन लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ஆனா ஆபிரகாம் ஒன்னு செஞ்சார். लेकिन अब्राहम ने एक किया। எப்பெல்லாம் வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றாரோ जब भी उन्होंने वायदाओं को पाया அப்பெல்லாம் அந்த வாக்குத்தத்தத்துக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவார். तब सारे समय पर जब उन्होंने वायदाओं को पा लिया है तो वहां पर प्रभु के लिए उन्होंने स्तुति बलि चढ़ाया। ஆண்டவருக்கு உடனே அங்க பலி செலுத்துவார். तुरंत ही उन्होंने बलि चढ़ाया। அது நடக்குதோ நடக்கலையோ அவனுக்கு தெரியாது. यदि वो होता है पूरा नहीं पता है, எப்ப நடக்கும் நடக்காதுன்னு தெரியாது. कब होगा नहीं पता है, எப்படி நடக்கும்னு தெரியாது. कैसा होगा वो भी नहीं पता ஆனா है, கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவார். लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। வாக்குத்தத்தத்தை எடுத்து கொடுக்க கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? उस वायदाओं को लेकर हम भी क्या परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाएं क्या? வாக்குத்தத்தத்தை துதியாய் மாற்றுவோமா? उस वायदाओं को तुदी के रूप में हम बदल डालें क्या? விசுவாசத்தோடு காத்திருப்போமா? विश्वास के साथ हम इंतजार करें क्या? நிச்சயம் நடக்கும். जरूर वो पूरा होगा। ஆமென். आमीन। வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் यदि इस आकाश और पृथ्वी ठल जाएगी, கர்த்தர் என்னோடு சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவர் நிறைவேற்ற அவர் உண்மை உள்ளவர். यहोवा परमेश्वर मेरे पास जो भी कहा है वो हर एक वचन को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। अनेक சமயத்துல நான் மறந்து விடலாம். कई बार हम भूल सकते हैं, நான் அவர் மறக்கிற தேவனே लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी नहीं भूलते हैं। आमीन। आमीन। பாருங்க யாக்கோபுட்ட என்ன பேசுறாரு? याकूब के पास प्रभु ने क्या बातें करी? 15வது வசனத்துல சொல்லுகிறோம். 15वीं आयत में प्रभु कहते हैं, நான் உன்னோட கூட இருந்து मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। आमीन। நான் உன்னோட இருந்து मैं तेरे संग रहूंगा அப்படின்னா என்ன? मतलब क्या है? என்னுடைய பிரசன்னமே உன்கிட்ட இருக்குன்ட்டார். मेरा उपस्थिति तेरे साथ हमेशा होगा। அங்க அந்த சூழ்நிலையில யார் பிரசன்னம் அங்க இருக்கிறது? यहाँ पर ऐसे परिस्थिति में किसका प्रशंसा उपस्थिति वहां था? அப்பா இருந்தாரா? उनका पिता थे क्या? அம்மா இருந்தாங்களா? या उनकी माता? வேலைக்காரங்க கூட இல்லங்க. या सेवक भी नहीं है? யாருமே கூட இல்ல. कोई भी उनके साथ नहीं है। தனிமையில வந்திருக்கிறார். अकेला में। அந்த நேரத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார், उसी समय में प्रभु ने कहते हैं, நான் உன்னோட கூட मैं இருந்து तेरे संग रहूंगा। ஹalleluya हालेलुया। நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। आमीन। ஏதோ அவங்க வீட்ல இருக்கும்போது தேவ பிரசன்னத்தை உணர்றது வேற. जैसे जब वो अपने घर पे रहता था उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना एक अलग बात है, இந்த பிரயாணத்துல लेकिन इस यात्रा में வனாந்திரத்துல निर्जल जगह இந்த में இருட்டு நேரத்துல इस अंधकार के समय में யாருமே துணைக்கு இல்லாத நேரத்துல जबकि जहां तक कि कोई भी उनके साथ नहीं है, ऐसे उपस्थिति ऐसे परिस्थिति में ஒரு புதிய வழியில एक नए मार्ग में அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர், परमेश्वर कहते हैं, நான் உன்னோட கூட मैं இருப்பேன். तेरे संग रहूंगा। आमीन। आमीन। எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாருங்களேன். कितना अच्छा परमेश्वर है। இன்னைக்கு அதே தேவன் உங்ககிட்ட சொல்லுகிறார், आज वही परमेश्वर हमसे भी कहते हैं, நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். मैं तेरे संग रहूंगा। ஆமென். आमीन। பல மக்கள் நீங்க மிஸ் பண்றது போல இருக்கா? शायद कई लोगों को आप मिस करते लगते क्यों ना हो, ஆனா கர்த்தர் சொல்றார், நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். लेकिन यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा। அவர் இருக்கும்போது जब परमेश्वर हमारे संग है, அவருடைய பிரசன்னம் இருக்கும். परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। அந்த பிரசன்னத்தினால கர்த்தர் என்னை மூடி மறைத்துக் கொள்வார். परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें चारों तरफ वो ठाप लेते हैं। இவன் நான் வனாந்திரத்தில் தான் இருக்கிறேன். जरूर हम निर्जल जगह में ही हैं। அது ஒரு குளிர் நிரந்தரமா இருக்கும் அந்த இரவு நேரம். शायद वो रात के वक्त में कितना ठंड लगता क्यों ना हो, மணல் அப்படியே புழுதி போல எழும்பலாம். सारे वो भाल उड़ते क्यों ना हो, திருடர்கள் வரலாம். शायद वो चोर करने वाले भी आ सकते क्यों ना அங்க हो, கொடிய விலங்குகள் வரலாம். या भयंकर जानवर आते क्यों ना हो, ஆனா கர்த்தருடைய பிரசன்னம் என்னை மூடி लेकिन கொள்ளும். यहोवा का उपस्थिति मुझे साथ चारों तरफ मुझे ढांप लेती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन சொல்லுகிறது, वचन कहती है, என் சமூகம்
मेरा उपस्थिति உனக்கு முன்பாக செல்லும். तेरे आगे आगे चलेगी. आमीन. இன்னைக்கு பெரிய பிரைம் மினிஸ்டர் வரும்போது जब एक बड़ा प्रधानमंत्री आते हैं तो வசனம் சொல்லுகிறது वचन कहती हैं என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும். मेरा उपस्थिति तेरे आगे चलेगी. ஆமென். आमीन. யார் வராங்களோ வரலையோ, कोई आए अगर नहीं आए, யார் உங்களை ரிசீவ் பண்ண வராங்களோ வரலையோ, कोई भी आपको बुलाने के लिए आते हैं या नहीं है, கர்த்தருடைய சமூகம் முன்பாக लेकिन यहोवा के परमेश्वर आपके सामने जाती है, ஏனென்றால் அவருடைய நாமம் இம்மானுவேல். क्योंकि उनका नाम है इम्मानुवेल. அவர் நம்மோடு கூட वो இருக்கிறார். हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है. அவருடைய பிரசன்னத்தினால கர்த்தர் நம்மை நிரப்பி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். की उपस्थिति से हमें भरकर हमें आशीषित करते हैं. அதனால தான் ஏசாயால 43 அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். इसीलिए यशायाह नबी 43 में हम पढ़ते हैं. அதுல 1வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். पहला आयत से लेकर पढ़ते हैं. ஏசாயா 43ல यशायाह 43 வசனம் சொல்லுகிறது, இப்பொழுதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டு கொண்டேன், உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है. 2வது வசனத்துல दूसरा आयत में நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போதும் நான் உன்னோட கூட இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை, நீ அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன்மேலில் பற்றாது. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी. 5வது வசனத்துல பயப்படாதே நான் உன்னோட இருப்பேன். 5वीं आयत में मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. ஆமென். आमीन. நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். मैं तेरे संग हूँ, तेरे साथ हूँ. தண்ணீர்கள் கடக்கும் போது, यदि पानी पे होकर ना चले क्यों ना हो, ஆறுகளை கடக்கும் போது, या नदियों को आप पार करते क्यों ना हो, அக்கினியில் நடக்கும் போது கூட या आग में होकर आप चलें क्यों ना हो, நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் என்று मैं சொல்றார். तेरे संग रहूंगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஒருவேளை நீங்க சொல்லுவீங்களா, நான் தான் இவ்வளவு பெரிய மோசமான ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லலாம். अगर आप कह सकते हैं मैं कितना बुरा रास्ते पे होकर मैं चल रहा हूँ, அதன் மத்தியிலையும் கர்த்தர் நம்மோட கூட लेकिन இருக்கிறார். उसके बीच में भी परमेश्वर आपके साथ है. ஆபிரகாம் ஆகாரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிட்டாரு. अब्राहम वहां पर आजीरा को बुलाकर उन्होंने विदा किया. வனாந்தரத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. वो निर्जल जगह में होकर जा रही है. பிள்ளை சாக போகிறா. उनका बेटा मरने वाला था. அவன் நினைச்சிருப்பான், ஆபிரகாம் என்னை கைவிட்டாரே, वो सोचे होगी कि अब्राहम मुझे छोड़ दिया है, இவ்வளவு நாளா இத்தனை வருஷமா நான் வேலை செஞ்சேனே, என்னை கைவிட்டாரே. इतने सालों से मैंने उनके लिए काम किया लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया है. ஆனா கர்த்தர் அங்கேயும் அந்த வனாந்தரத்துல ஆகாரோட கூட பேசி இருக்கிறார். लेकिन उसी मरुभूमि में भी यहोवा परमेश्वर हाजिरा में आकर उनसे बातें करते थे. யார் என்னை கைவிட்டாலும் कोई भी मुझे छोड़े क्यों ना हो, கர்த்தர் என்னை ஒருபோதும் கைவிடுகிறவர் அல்ல. यहोवा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ते அவர் हैं. என்னோட கூட वो இருக்கிறார். मेरे संग रहने वाला है. கர்த்தர் யோசுவாவிட்ட சொல்லுகிறாரு, यहोवा परमेश्वर यहोशू से कहा 1ஆம் அதிகாரத்துல पहला अध्याय में, மோசே இறந்துட்டாரு. यहाँ पर मूसा मर गया है, எல்லா ஜனங்களும் துக்கம் போராடிட்டு இருக்காங்க. सारे लोग दुख उठा रहे थे. அடுத்தது அவங்க கானான் தேசத்துக்கு போக வேண்டும். अभी इनको कानान में जाना चाहिए, என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. क्या करें नहीं पता है. அப்பதான் கர்த்தர் யோசுவாவோட சொல்லுகிறாரு. तभी यहोवा परमेश्वर यहोशू से कहा 5ஆம் வசனத்துல, 5वीं आयत में, நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை, நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடவும் இருப்பேன், நான் ஆமென். உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. यहोशू पहला अध्याय का 5वीं आयत में प्रभु कहते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा. மோசேஸ் எவ்வளவு பெரிய மனிதர். मूसा कितना महान व्यक्ति है, ஆனா யோசுவா இப்பதான் அவர் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறார். लेकिन यहोशू अब उन्होंने सेवकाई में आया है. ஜனங்கள் யோசுவாவை ஏற்றுக்கொள்வாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. पता नहीं यहोशू को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ஆனா கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார். लेकिन यहोवा परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया है. எப்படி கர்த்தர் சொல்றார் பாருங்களேன். देखिएगा प्रभु किस तरह कहते हैं, நான் மோசேயோட எப்படி இருந்தானோ அதே மாதிரி நான் உன்னோட கூட இருப்பேன்ங்கறார். जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा. ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. எப்படி ஆபிரகாமோட கூட இருந்தாரோ, जैसे अब्राहम के
साथ प्रभु ने रहा, ஈசாக் கூட இருந்தாரோ, इसहाक के साथ रहा, யாக்கோபோடு இருந்தாரோ, याकूब के साथ रहा, மோசே கூட இருந்தாரோ, मूसा के साथ रहा, அதே போல இன்னைக்கு நம்மோட கூட இருப்பார். वैसे ही आज यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहते हैं। கர்த்தர் கிதியோனை பார்த்து சொல்லுகிறார், यहोवा परमेश्वर गिदयोन से कहते हैं, பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோட கூட இருக்கிறார். हे सूरवीर यहोवा तेरे साथ है। அவன் சொல்றான், நான் தகப்பன் வீட்டிலே குடும்பத்திலே நான் தயா எளியவன்ட்டாரு. वो कहता है कि मैं अपने सारे घराना में मैं ही एक छोटा हूँ। கர்த்தர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் இந்த ஊர்க்காரங்க பேசுறது, ஆனா நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன்ங்கறாரு. लेकिन ये सारी बातें तो गांव वाले बोलते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ रहता हूँ। நீ சிறியவனோ பெரியவனோ அதெல்லாம் வேற விஷயம், तू ஆனா छोटा हो या बड़ा हो कोई परिवार नहीं है, பட் நான் உன்னோட கூட लेकिन இருக்கிறேன். मैं तेरे संग रहूंगा। ஏன் மலைகளே விலகி போனாலும், यदि पहाड़ भी ढल जाए, பர்வதமே நிலை பெயர்ந்து போனாலும், पहाड़ियां भी हट जाए, அவருடைய கிருபை நம்ம விட்டு ஒரு நாள் விலகி போவதில்லையா. यहोवा का अनुग्रह कभी भी हमें नहीं छोड़ता நான் है। உன்னோட கூட இருப்பேன். प्रभु कहते मैं तेरे संग रहूंगा। ஈவன் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும், यदि मृत्यु की तराई में होकर चलूं क्यों ना हो, பொல்லாப்புக்கு பயப்படே, हम बुराई से ना डरेंगे, தேவரீர் என்னோட கூட क्योंकि இருக்கிறீர். यहोवा परमेश्वर आप मेरे साथ அவருடைய हैं। கோலும் அவருடைய தடியும் என்னை தேற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது. तेरा लाटे और तेरी छोटे ने मुझे सहायता करती है। ஆமென். आमीन। யார் உங்க கூட இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, இல்லனாலும் பரவாயில்லைங்க. कोई आपके साथ हो या नहीं भी हो, உங்க நீங்க நம்பினவர்கள் கைவிட்டு போகலாம், यदि आप जिस पर विश्वास किया अगर वे भी आपको धोखा दे क्यों ना हो, ஆனால் ஆராதிக்கிற என் தேவன் ஒரு நாளும் கைவிடுகிறது அல்ல. लेकिन जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। யாக்கோபுட்ட கர்த்தர் சொன்னது போல वहां पर याकूब के साथ प्रभु ने जिसे कहा है, இன்னைக்கு கர்த்தர் நம்மோட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார், आज प्रभु आपसे भी कहते हैं, நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். मैं तेरे संग रहूंगा, என்னுடைய பிரசன்னம் உன்னோட கூட இருக்கணும்டா. मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहूंगी। இரண்டாவதாக दूसरा, அதே ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரத்துல उत्पत्ति 28वीं अध्याय में 15வது வசனத்துல நம்ம வாசிச்சோம். 15वीं आयत में ஃபர்ஸ்ட் நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். प्रभु पहला बात ये कहते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा, அப்படினா தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மோட கூட இருக்கிறது. यानी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। இரண்டாவதாக दूसरा, நீ போகிற இடமெல்லாம் உன்னை காப்பேன்ட்டார். प्रभु ने कहते हैं कि जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। தேவனுடைய பாதுகாப்பு என் மேல இருக்கிறது. परमेश्वर की रक्षा मेरे ऊपर होती है। ஈசாக்குக்கு தெரியும் இவன் போகிற பாதை ரொம்ப டேஞ்சரான பாதைன்னு. इसहाक जानता था याकूब जिस रास्ते पे होकर जाने वाला है वो रास्ता कितना भयंकर है करके। அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியும் என் செல்ல பிள்ளை ஐயோ போறானே ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேலைக்காரங்களை அனுப்பிச்சிருக்கலாமே. उनकी मम्मी भी, याकूब की मम्मी भी जानती थी कि मेरा प्यारा बेटा अकेला जा रहा है तो वो रास्ता कैसा है करके उनके साथ कम से कम सेवक को भेजें क्या करके, அனுப்பல. लेकिन नहीं भेजा। அனுப்பலையா? नहीं भेजा है, அது பரவாயில்ல தாங்க. कोई बात नहीं। சில சமயத்துல நீங்க நம்பின மனிதர்கள் உறவினர்கள் இது மாதிரி உதவி செய்யாம போயிட்டாங்கனாலும் அது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். अगर कई बार आपके जीवन में भी जिस पर आप बहुत ही आशा रखते हैं वो व्यक्ति आपकी दोस्त क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, वे लोग ऐसे ही आपको छोड़ देते हैं, उस कार्य के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। இத்தனை நாள் யாக்கோபு நினைச்சிட்டு இருப்பான், வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க, பாதுகாவலர் இருக்கிறாங்க, குடும்பம் இருக்கு, இவங்கெல்லாம் என்னை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறாங்கன்னு அவன் நினைச்சிருக்கலாம். शायद उसके पहले तक याकूब ने सोचा होगा मेरे साथ मेरा परिवार है, सारे सेवक है और वे रिश्तेदार हैं, सभी लोग हैं, वे मुझे रक्षा करेंगे करके सोचा होगा। இப்பதான் அவனுக்கு புரியுது, लेकिन अब ही उनको पता चला எத்தனை வேலைக்காரங்க இருந்தாலும், जितना भी सेवक हो या ना हो, எத்தனை போலீஸ்காரங்க இருந்தாலும், जितने भी पुलिस हो या ना हो, தேவனுடைய பாதுகாப்பு இல்லாத வரை ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில. यदि आपके और मेरे साथ यहोवा की सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ஆமென். आमीन। ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவோ டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், और एक दिन हम कितना यात्रा करते हैं, எத்தனையோ விபத்துகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், कितनी एक्सीडेंट को हम देखते हैं। நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவங்க, जैसे चलकर जाते हैं சைக்கிள்ல போனவங்களுடைய या साइकिल में जाते हैं, அவங்களுக்கெல்லாம் விபத்து வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க இன்னைக்கு. उन लोगों के लिए ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और अस्पताल में वो देखते हैं। நம்பவே முடியலங்க. हम मतलब हमें योजना में आता तक नहीं है, मत विश्वास नहीं कर पाते हैं उनकी ऐसा हो गया करके। ஆனா நம்முடைய பிரயாணத்துல लेकिन हमारी यात्रा में தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருந்திருக்கு. यहोवा की सुरक्षा है। ஹalleluya. हालेलुया। என்னைக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்டனோ जिस दिन हमने उद्धार पाया है அன்றிலிருந்து இன்றைக்கு வரையும்
उस दिन से लेकर अब तक நான் போகிற இடமெல்லாம் जहां हम जाएं, தேவ தூதர்கள் எனக்கு முன்பாக செல்கிறார்கள். यहोवा परमेश्वर के स्वर्ग दूत मेरे आगे आगे चलते हैं। அதனால தான் எபிரேயர் 1 அதிகாரத்துல வாசிக்க முடியும். इसलिए इब्रानियों के पहला अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, அதுல 13ஆம் வசனம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது 13 और 14 में हम पढ़ सकते हैं। எபிரேயர் 1 13 14 इब्रानियों की किताब, மேலும் நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடு வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பரிசத்தில் உட்காரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாவது அவர் சொன்னது உண்டோ? இரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிறவர்கள் நிமித்தம் ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவர்கள் எல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாய் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? ஸோ கர்த்தர் எனக்கு தூதர்களை அவர் அனுப்பி எனக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். पहला अध्याय इब्रानियों की 13 और 14 आयत में लिखा है कि इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय का 14 आयत को पढ़ते हैं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? ஆமென். आमीन। அப்ப நம்மளுக்கு உதவி செய்யும்படியாக கர்த்தர் தேவதூதர்களை அனுப்பி இருக்கிறார். हमें सेवा करने के लिए यहोवा परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजते हैं। திருப்பி நான் சொல்றேன், दोबारा कहते हैं, நீங்க தனிமையில போல, आप अकेला में नहीं है। இந்த வாழ்க்கை பிரயாணம் தனிமையில அல்ல. ये यात्रा, जिंदगी की यात्रा, ये जीवन की यात्रा अकेला में नहीं है। நீங்க வேலைக்கு போகும்போது வரும்போது தனிமையில இருக்கீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. अब जब ऑफिस जाते हैं आते हैं तो आप अकेला में नहीं है। கர்த்தர் உங்களோட கூட இருக்கிறது यहोवा மாத்திரமல்ல, परमेश्वर आपके साथ इतना नहीं है, அவர் நம்மளை பாதுகாக்கவும் செய்கிறார். वो हमें रक्षा भी करते हैं। ஆமென். आमीन। ஏன்னா வசனம் சொல்லுகிறது, क्योंकि वचन कहती है, சங்கீதம் 121வது சங்கீதத்துல वचन 121 में என்ன வசனம் சொல்லுகிறது என்றால், क्या कहती है वचन में? சங்கீதம் 121ல 4:8 நான் வாசிக்கும் போது वचन 121 का हम पढ़ते हैं, 3ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். तीसरा आयत से लेकर, உன் காலை தள்ளாட விட்டார், உன்னை காக்கிறவர் அவர் உறங்கார். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை, அவர் தூங்குவதும் இல்லை. वह तेरे पाँव को ढलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंदेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंदेगा और ना सोएगा। கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர், கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरे आड़ है। பகலில் வெயிலாகிலும் இரவிலே நிழலாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். वह तेरे प्राण को भी रक्षा करेगा। கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இதன் முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் அவர் காக்கிறவராய் यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ஹalleluya. हालेलुया। பகலா இருந்தாலும் சரி, அது இரவா இருந்தாலும் சரி, எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, கர்த்தர் என்னோட கூட இருந்து என்னை காப்பாத்துகிறார். यदि वो दिन हो या रात हो, वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यहोवा परमेश्वर मेरे संग रहकर मुझे रक्षा करते हैं। கர்த்தர் என்னை காப்பாற்றுகிறார். यहोवा परमेश्वर मुझे रक्षा करते हैं। எப்படி காப்பாற்றுகிறார்? कैसे रक्षा करते हैं? உன்னதமானுடைய செட்டைகிற நிழலிலே என்னை வைத்து அவர் காப்பாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर अपने पंखों तले छुपा कर मुझे रक्षा करते हैं। கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து நம்மை காப்பாற்றுகிறார். इस कोविड वायरस में से भी प्रभु हमें बचाते हैं। டெல்டா வைரஸ்ல இருந்து காப்பாற்றுகிறார். डेल्टा में से भी प्रभु हमें बचाते हैं। ரெண்டு அலையில இருந்து காப்பாற்றுகிறார். अभी 2 लहर कोविड के उसमें से प्रभु ने हमें बचाते हैं। மூன்றாவது அலையில இருந்து கர்த்தர் காப்பாற்றுவார். तीसरा लहर में भी प्रभु हमें बचाएंगे। விபத்துல இருந்து கர்த்தர் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். हर एक एक्सीडेंट से प्रभु हमें बताते हैं। தீங்குல இருந்து கர்த்தர் என்னை हर एक காப்பாற்றுகிறார். बुराइयों से बचाते हैं। ஜனங்களுடைய எரிச்சல் பொறாமையின் ஆவியில இருந்து கர்த்தர் நம்மை காப்பாற்றிக் लोगों கொண்டிருக்கிறார். की जलन से भी प्रभु हमें बचाते रहते हैं। அவருடைய செட்டைகள் நிழலிலே यहोवा की पंखों तले எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உண்டு. मेरे लिए एक सुरक्षित जगह है। ஹalleluya. हालेलुया। சங்கீதம் 34வது சங்கீதத்துல भजन 34 में அதுல 15வது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறேன். 15वें आयत से लेकर पढ़ेंगे। கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்களோட மேல் நோக்கமா இருக்கிறது. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आमीन। கர்த்தருடைய கண்கள் எங்க இருக்கிறது? यहोवा की आंखें कहाँ है? நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமா धर्मियों के ऊपर वो लगी रही है। அவருடைய செவிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது. और उसके कान भी उनकी दुहाई की और लगे रहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। 17 வசனத்துல 17वें आयत में நீதிமான்கள் கூப்பிடும்போது கர்த்தர் கேட்டு அவர்களை அவருடைய எல்லா உபத்திரங்களுக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 19 வசனத்துல நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும், கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார்.
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्ति करता है। நின்று அவனை விடுவிப்பார். यहोवा पर उन सब से उनको मुक्त करता அவருடைய है। எலும்புகள் எல்லாம் காப்பாற்றுகிறார். उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है அவைகள் ஒன்றும் और முறிக்கப்படுவதில்லை. उनमें से एक भी टूटने ना पाती ही। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் என்னை பாதுகாக்கிறார். यहोवा परमेश्वर मुझे रक्षा करते हैं। இன்னைக்கு நம்ம ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டுட்டு இருக்கிறோம். आज हम हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं மவுஸ் போடுறோம். और मास्क पहनते हैं। என்னென்னமோ போட்டுட்டு இருக்கிறோம் हम மாஸ்க். कुछ भी ऐसे कई बातें करते हैं, ஆனாலும் लेकिन இது எல்லாவற்றை காட்டிலும் மேலாக इन सबसे बढ़कर கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். यहोवा की परमेश्वर की रक्षा हमारे लिए सुरक्षित जरूरत है। அவரே எனக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் எனக்கு துணையா वही இருக்கிறார். हमारा रक्षक है, वो मेरा भयंकर के दिन में वो छुड़ाने वाला वही है। So, முதலாவதாக பார்த்தோம் पहले हमने देखा தேவ பிரசன்னம். परमेश्वर की उपस्थिति, இரண்டாவது தேவனுடைய பாதுகாப்பு. दूसरा परमेश्वर की सुरक्षा, மூன்றாவது தேவனுடைய பராமரிப்பு. तीसरा यहोवा परमेश्वर की केयरनेस जो हमें संभालते हैं। மீண்டும் யாக்கோபுடைய அது எதிர்த்து பார்ப்போம். दोबारा हम याकूब के बारे में निकाल कर पढ़ेंगे। ஆதியாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்துல उत्पत्ति 28वें अध्याय में 20 வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 20वें आयत को हम पढ़ते हैं। யாக்கோபு அவங்க ஜெபம் பண்ணுகிறார். यहाँ पर याकूब प्रार्थना करी, தேவன் என்னோட இருந்து நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றி உண்ண ஆகாரமும் உடுக்கிற வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோடு திரும்பி வர பண்ணுவாரானால் கர்த்தர் எனக்கு தேவனாய் இருப்பார் என்று ஜெபம் பண்ணுகிறார். तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करें और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் என்னை பாதுகாக்கிறது மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் என்னை பராமரிக்கவும் செய்கிறார். केवल यहोवा परमेश्वर मुझे रक्षा करने वाला नहीं, वरन मुझे हर एक आवश्यकताओं को भी पूरा करने वाला है। பல தேவைகளோடு போயிட்டு இருக்கிறார் இவர். कई जरूरतों के साथ उनका कई आवश्यकताएं हैं, பல எதிர்பார்ப்போடு போயிட்டு இருக்கிறாரு. कई इंतजार उनके जीवन में है, பல காரியங்கள் அவன் வாழ்க்கையில இப்ப செய்ய வேண்டியதா இருக்கிறது. कई बातों को उन्होंने अपने जीवन में करना भी है। யார் செய்யப்பா? कौन करेंगे? அவங்க अप्पावा செய்ய போறாரு. क्या उनके पिता का आकर करेंगे அவங்க பிரியமான அம்மா வந்து செய்வாங்களா? या उनकी प्रिय माँ आकर करेगी? ஒரே ஒரு சகோதரர் அவரு இப்ப கொலவெறியில இருக்கிறாரு. एक ही भाई था, वो भी इनको कब मार डालें करके रहता है। லாபான்னு பேர் தான் கேட்டிருக்கிறாரு. மாமா எப்படி இருப்பாருலாம் தெரியாது. அவர் உதவி செய்வாரா? அவர் இவருக்கு மேல பெரிய ஆளா இருக்கிறாரு. लाबान करके उनका अपना मामा का नाम तो सुना है, लेकिन वो कैसा है करके पता नहीं है, वो इनसे भी बढ़कर है। ஆனால் கர்த்தர் ஒருவரே அவனை பாதுகாத்தார். लेकिन यहोवा परमेश्वर की उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, எல்லா தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்திச்சார். हर एक जरूरतों को पूरा किया है। ஆமென். आमीन। வனாந்திரத்துல उस निर्जल जगह में இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மன்னாவினால் அவர் போஷித்தாருங்க. यहोवा परमेश्वर इस्राएल लोगों को मन्ना से खिलाया है। இறைச்சி கேட்டாங்க, उन्होंने मांस मांगी, கர்த்தர் கொடுத்தார். यहोवा ने दिया है। தண்ணீர் கேட்டாங்க, पानी मांगा, கர்த்தர் கொடுத்தார். परमेश्वर ने दिया है। என்ன கேட்டாங்களோ கர்த்தர் கொடுக்க जो வல்லமையுள்ளவராய் कुछ இருக்கிறார். ये मांगे थे सब प्रभु ने दिया है। ஏனென்றால் வசனம் சொல்லுகிறது, कि वचन कहती है, சிங்க குட்டிகள் கூட பட்டினியா இருக்குமா. जवान सिंह भी, वो जवान शेर भी भूखे रह सकते ஆனா हैं, கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது. लेकिन जो कि यहोवा परमेश्वर के बाट जोते रहते हैं, उनके लिए कोई भी कमी ना होती है। ஒவ்வொரு நாளுடைய தேவைகளை கர்த்தர் அற்புதமாய் சந்திக்கிறார். हर एक दिन की आवश्यकताओं को प्रभु ने अद्भुत रीति से वो हमें संभालते हैं, ஏனென்றால் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, எனக்கு எந்த குறைவுமே இல்லை. मुझे कुछ घटी नहीं होती। அவர் என்னை நீதியின் பாதைகளை நடத்துகிறார். वो मुझे धर्म की मार्ग पर चलाता है, மேய்ச்சலான இடத்துல நடத்துகிறார். वो हरी हरी चराइयों में मुझे ले चलता है, அமர்ந்த தண்ணீரில் கொண்டு போய் விடுகிறார். सुखदायी जल की चरनी के पास मुझे ले चलते हैं, திருப்திப்படுத்துகிறவர். मुझे तृप्त करते हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। என்னென்ன தேவைகளோடு வந்திருக்கிறார் நீங்க? अगर आप कई जरूरत के साथ यहाँ आए क्यों ना हो, ஏற்ற நேரத்தில் அவர் வழிகளை திறக்குகிறவராய் இருக்கிறார். उत्तम समय पर प्रभु आपके लिए रास्ता को खोलने वाला है। ஆமென். आमीन।
ஆபிரகாம் தன் பையனாகிய ஈசாக்கை கூப்பிட்டு பலி செலுத்துறதுக்கு மோரியா மலைக்கு போறாரு. अब्राहम अपना बेटा इसहाक को लेकर मोरिया की पहाड़ के ऊपर चला ताकि उनको बलि चढ़ाए. மலை மேல ஏறுறாங்க. जब वो चढ़ रहे थे पहाड़ी के ऊपर, ஈசாக்கு பையன் கேட்கறான் அப்பாட்ட, इसहाक ने पूछा அப்பா டாடி अपने पिता से, விறகு இருக்கு, நெருப்பு இருக்கு, கத்தி இருக்கு, ஆனா பலி செலுத்துறதுக்கு மெயின் ஆடே இல்லையா, என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேட்கறான். तब इसहाक ने पूछा, हे पिता, हमारे पास तो सब चीजें हैं, लकड़ी है, चाकू है और आग भी है, लेकिन मेमना कहाँ है? இந்த மலையில ஆடு எங்க கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல. इस पहाड़ी के ऊपर कोई मेमना थोड़ी मिलेगा. ஆபிரகாம் என்ன சொன்னாரு? लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். यहोवा परमेश्वर संभालेंगे. ஆபிரகாமுக்கு தெரியுமா அங்க ஒரு ஆடு சிக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா? क्या अब्राहम जानते थे क्या वहां पर एक मेमना फंसा हुआ है? தெரியாது. नहीं पता. நான் விசுவாசத்துல சொல்றார். लेकिन विश्वास में उन्होंने कहा. என்ன விசுவாசம்? कैसा विश्वास? நான் 100 வயசுல இருக்கும்போது எனக்கு கர்த்தர் பிள்ளை கொடுத்தாரியா. जब मैं 100 साल था उस वक्त प्रभु ने मुझे एक संतान को दिया है. கர்ப்பமே செத்து போயிடுச்சு, கர்த்தர் எனக்கு பிள்ளையை கொடுக்க வல்லமையுள்ளவர். कोख भी मर गया था लेकिन प्रभु ने बच्चा को देने के लिए वो सामर्थ्य है. பிள்ளையவே கொடுத்துட்டாருன்னா ஒரு ஆட்டை கொடுக்க மாட்டாரா? अगर बच्चा को भी, अपनी संतान को भी, बेटा को भी प्रभु ने दिया है तो क्या एक मेमना परमेश्वर के लिए बड़ी कार्य है क्या? கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். यहोवा परमेश्वर संभालेंगे. அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் விசுவாசத்துல போகிறார். हर एक कदम उन्होंने विश्वास में वो चारे थे. பரலோகமே அவருடைய விசுவாசத்தை அங்கீகரித்துச்சு. सारा स्वर्ग उनके विश्वास को अंगीकार किया है. விசுவாசத்தின் தகப்பனாய் மாறினார். वो विश्वास का पिता बन गया है. அவருடைய தேவையை கர்த்தர் சந்திச்சார். उनकी आवश्यकताओं को प्रभु ने पूरा किया है. அந்த விசுவாசம் தான் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு பாஸ்வேர்டா இருக்குதுங்க. विश्वास की सारे आशीषों को पाने के लिए एक पासवर्ड बन जाती है. ஏனென்றால் என் தேவன் क्योंकि அவர் நம்மை விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். क्योंकि मेरा परमेश्वर वो हमें पूछताछ करने वाला परमेश्वर है. காலைதோறும் அவர் என்னை வந்து விசாரிக்கிறார். हर बोर को वो मुझे संभालते हैं. எப்படி இருக்கீங்க? आप कैसे हैं? சாப்பிட்டீங்களா? आप खाना खाए? என்ன தேவை இருக்கு? क्या जरूरतें हैं? எல்லாவற்றையும் என்னோடத்துல விசாரிக்கிறார். वो सारी बातों को मुझसे वो पूछते हैं. அப்ப நான் சொல்லும்போது जब मैं कहता हूं तो எல்லாவற்றையும் அவர் நிறைவேற்றுகிறார். सारी बातों को पूरा करते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை விசாரிக்கிறவர். जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर मेरे बारे में ख्याल करने वाला परमेश्वर है. ஆமென். आमीन. என் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் சந்திக்கிறார். मेरी सारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करते हैं. ஆமென். आमीन. இது வாசிக்கிறோம் ஏசாயா 46வது அதிகாரத்துல यशायाह नबी 46 में हम पढ़ सकते हैं. 3வது வசனம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். तीसरा और चौथा आयत में 46வது அதிகாரம் 46 का 3 और 4. யாக்கோபின் சந்ததியாரே, இஸ்ரவேல் சந்ததியில் மீதியாகிய சகல ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள். தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கற்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கினேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी और कान लगाकर सुनो. तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिया फिरता आया हूँ. உங்களை ஏந்தினேன் தாங்கினேன் என்று சொல்கிறார். प्रभु कहते हैं मैं तुझे उठाया, तुझे लिया फिरता हूँ. எப்ப வரைக்கும்? कब तक? அடுத்த வசனத்துல आगे वचन में உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன். तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही मैं बना रहूंगा. நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன். और तुम्हारा बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाया रहूंगा. நான் அப்படி செய்து வந்தேன், இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன், நான் சுமப்பேன், நான் தப்புவிப்பேன். मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूंगा. मैं तुम्हें उठाया रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எவ்வளவு நல்ல தேவன். कितना अच्छा परमेश्वर है. ஆமென். आमीन. என்னை பராமரிக்கிற தேவன். वो मुझे ख्याल रखने वाला என்னை परमेश्वर, அழகுபடுத்துகிற தேவன். मुझे सुंदर करने वाला அதை परमेश्वर, பார்த்து ரசிக்கிற தேவன். उसे वो देखकर उसमें मगन होते हैं. எஸ்தரை உன்னதத்தில் உட்கார வைத்து அழகுபடுத்தி அதை ரசிக்கிற தேவன். एस्तर को प्रभु ने ऊंचे स्थान पर बिठाकर प्रभु ने उनको ऐसा ही सुंदर बनाया. தானியேலை உட்கார வைத்து அதை ரசிக்கிற தேவன். दानियल को ऊंचे स्थान में बिठाकर प्रभु उसमें मगन होते हैं. மீன் பிடிக்கிறவர்களை ஒரு அப்போஸ்தலருடைய ஸ்தலத்தில் உட்கார வைத்து அந்த ஊழியத்தை மகிமையை பார்த்து ரசிக்கிற தேவன். अपने चेलों को जो मछुए थे उनको एक उचित जगह पर बिठाकर परमेश्वर ने अपनी महिमा में मगन होने वाला परमेश्वर है. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதனால
यीशु मसीह को ग्रहण किया इसीलिए பல காரியங்களை நீங்க இழந்திருக்கலாம். कई बातों को आप खोते होंगे, ரெட்டிப்பாய் கத்த தருவா. लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको 2 गुना वापस लौटाएंगे। தேவைகளை எப்படி சந்திக்க போகுதோ நினைக்கலாம். आप सोचे होंगे मेरी आवश्यकताएं कैसा पूरा होगा, உங்க பிள்ளைகளோட திருமணம் எப்படி நடக்க போகுதோ, आपकी बच्चों की शादी कैसा होगी। இந்த கொரோனா காலத்துல வேலை இழந்து சம்பளம் இல்லாமல் இருக்கிறோமோ, इस कोरोना के समय पे हम काम नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। வானத்தையும் பூமியை படைத்தவரை நோக்கி பார்ப்போம். आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया उस परमेश्वर की और हम ताकते रहें। ஒத்தாசை அங்கிருந்து வருகிறது. हमारी मदद वहीं से मिलेगी। உதவி வரும் கண்மலை நோக்கி பார்க்கிறேன். मैं अपनी सहायता करने वाले उस पहाड़ों की और अपने आंखों को उठाऊंगा। வானத்தையும் பூமியை படைத்தவரை நோக்கி பார்க்கிறேன். आकाश और पृथ्वी को जिसने सृजा है उस परमेश्वर की ओर मैं ताकता रहता हूँ। அவர் என்னை பராமரிக்கிறவர். वो मुझे ख्याल करने वाला परमेश्वर है। ஆமென். आमीन। 3 விஷயத்தை நாம் பார்த்தோம். 3 कार्य को हमने देखा है। தேவ பிரசன்னம் அவரோட கூட परमेश्वर की இருந்தது. उपस्थिति उनके साथ था, தேவனுடைய பாதுகாப்பு அவரோட கூட இருந்தது. परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ था, தேவனுடைய பராமரிப்பு அவரோட கூட இருந்தது. परमेश्वर की ख्याल, परमेश्वर उनके ख्याल भी करते थे। விசேஷமாக இந்த கொரோனா காலத்துல विशेष के लिए इस कोरोना के समय पर இது 3 வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு ரொம்ப தேவை, அவசியம். ये तीनों वायदाएं आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। தேவ பிரசன்னம், परमेश्वर की उपस्थिति, தேவ பாதுகாப்பு, परमेश्वर की सुरक्षा, தேவனுடைய பராமரிப்பு. परमेश्वर की ख्याल வெறும் யாக்கோபுடைய லைஃப்ல மாத்திரமல்ல, केवल याकूब के जीवन में नहीं, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தர் அதை நிறைவேற்ற வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். इसे सुनने वाले आप हर एक के जीवन में भी प्रभु इस 3 वायदाओं को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। இந்த வேளை நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். इस वक्त हम प्रार्थना करने चाहते हैं। நல்ல பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம். भला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। இந்த நேரத்துல இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மேலையும் உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின் ஆவியானவர் நீர் இறங்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். इस समय इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में खुदावन तेरी वायदा की शब्दें इस वचन उतर कर आने पाए। நீர் ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபுடைய தேவன் மாத்திரமல்ல, நீர் எங்களோட தேவனாய் இருக்கிறீங்க. तो केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं वरन हमारा भी परमेश्वर है। இந்த இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலையில इस बहुत ही भयानक इस समय पर இந்த 3 வாக்குத்தத்தங்களுக்காக நன்றி செலுத்து. इस 3 वायदाओं के लिए खुदा हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। வாக்குத்தத்தங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆமென் என்று இருக்கிறது. ये सारे वायदा में मसीह में हाँ और हामीन करके है। இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். इस वचन को, इस वायदाओं को हम विश्वास करते हैं, இதை நாங்கள் அறிக்கை பண்ணுகிறோம். इसे हम मुंह से अंगीकार करते हैं, இதை நாங்கள் அனுபவிக்க கிருபை செய்வீர். इसे हम अनुभव करने के लिए मदद कर राजा। ஒவ்வொரு மேலையும் தேவ பிரசன்னம் இருக்கட்டும். हम हर एक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रह सके, இவரோடு கூட நீங்க இருப்பீராக. इनके साथ तू रहे खुदावन। தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கும்படி परमेश्वर की सुरक्षा इनके साथ होने पाए, இவங்களுடைய வழியிலே इनकी रास्ते में தேவனுடைய பராமரிப்பு எங்க லைஃப்ல இருக்கும்படியாக परमेश्वर का ख्याल हमारे ऊपर होने दे இந்த खुदावन। இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலையில इस बिल्कुल ऐसे संकट के समय पर இந்த வசனத்தை நாங்கள் விசுவாசி इस वचन को विश्वास करते हैं, எங்களையே அர்ப்பணிக்கிறோம். हमें अपने आप को अर्पण करते हैं உம்முடைய राजा। நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. केवल तेरा ही नाम की महिमा होने पाए, எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा आदर महिमा जलाल केवल तुझे ही देते हैं। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर। ஆமென். आमीन, ஆமென். आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यह वो परमेश्वर आपको आशीषित करें। Thank you. Praise the Lord. आमीन। प्रेज द लॉर्ड।